Hari Shem no Mitra Shem Varunaha Shem no Bhavatvaryama Shem na Indro Bruhaspatihi Shem no Vishnururkramaha Namo Brahmane Namaste Vayo Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma Vadishyami Ratam Vadishyami Satyam Vadishyami Tanmamavatu Tadvaktaramavatu Avatu Mam Avatu Vaktaram Om Shanti Shanti Shanti. Vasudeva asked me to speak about Lord Agastya. Васудева попросил рассказать про Господа Агастью. So if all of you feel like studying about Agastya, we will do that. А все вы хотите про Агастью услышать? Okay. This Agastya you find mentioned in all the Puranas. Агастья упоминается во всех Пуранах. And also in Ramayana. Также в Рамаяне.
and also in Mahabharata. в Махабхарате. This Agastya is known as one of the great masters, grand masters. Агастья известен как великий мастер. On the supracosmic level, На сверхкосмическом уровне this Agastya is the presiding deity for the constellation called это ведущая звезда созвездия Canopus. Канопус. It is very, very big solar system. Это огромная солнечная система. Just like the other presiding deities of the higher solar systems, Как и другие ведущие божества солнечных систем, this Agastya also, whenever required, he manifests into form. Агастья, тоже будучи ведущим божеством созвездия Канопус, он в любое время, когда необходимо для какой-то работы, он проявляется в человеческом обличии. So he can manifest in any of the solar systems, in any planet, or on any earth. И не только в человеческом обличии на Земле, но также на любой планете, на которой требуется его присутствие, в любой Солнечной системе. And on our earth also, И на нашей Земле он тоже. he came into the physical form, into manifestation on the physical form, Приходил в физическую форму, проявлялся как человек. many times Много раз. in all the time cycles. Во все временные циклы. So at the time of Rama, Во времена Рамы this Agastya has at the time of Rama, you have Agastya, Vasishtha, and also Vishwamitra. Во времена Рамы были мудрецы Агастья, Васиштха и Вишвамитра. And also you have Gautama. Также там был Гаутама. And also you have Atri. Также был Атри.
So this Vasishtha, Vishwamitra, Gautama, Atri, they are the members of the Great Bear. Все вот эти Васишта, Вишвамитра, Гаутама и Атри – это мудрецы, звезды созвездия Большой Медведицы. 7 мудрецов. Ну, то есть 4 из 7 мудрецов. And also at the time of Rama, Bharadwaja also was in the physical form and также во времена Рамы Бхарадваджа существовал в физической форме. he is also a member of the 7 Great Bear. И он тоже один из 7 звезд Большой Медведицы. Один из 7 мудрецов, 7 риши. So we should have a comprehensive synthetic understanding of all this cosmic and supracosmic plan. Мы должны иметь синтетическое понимание, все включающее понимание вот этих вот космических и сверхкосмических планов. Without this, if you only read this, если мы просто будем читать истории, stories, then you cannot understand how the same Rishi is тогда мы вообще не поймем. In Treta Yuga, how he is in Krita Yuga, how he is in Dwapara Yuga. How is it possible that the Как same... вообще возможно, чтобы одни и те же мудрецы появлялись и в Трета-югу, и в Сати-югу, в Крita-югу, и потом позже тоже? The fact is that they are actually the presiding deities on the supracosmic plane, but they can, in any plane they can manifest whenever it is required. На самом деле, фактом является то, что они являются основными божествами вот на этом сверхкосмическом плане, в каких-то созвездиях. То, что мы знаем как звезды. И они могут проявляться в любом виде, в любом месте, тогда, когда это необходимо. And especially whenever the Lord of the Universe descends completely in human form. Особенно это происходит, особенно их появление необходимо тогда, когда Господь Вселенной проявляет себя в человеческой форме, зачем-то на земле, проявляет себя полностью, тогда они тоже всегда его сопровождают. Then these beings also, they come down into form to cooperate. Тогда они тоже его сопровождают в человеческой форме. Они тоже приходят, проявляют себя в человеческой форме и сопровождают Господа. And the other times also, when other times means when the Lord is not manifested or not descended into avatar, physical avatar, also other times also they are constantly from time to time. Но и в другие времена, даже когда Господь не является как аватар на землю, а в другие времена, в случаях необходимости, они тоже проявляют себя и приходят в человеческой форме. And many times they take physical form. Много раз они принимали физическую форму. So sometimes when it is required only, their physical presence is required for a short time, then they can manifest then and there. Иногда их присутствие нужно на совсем короткое время для какого-нибудь конкретного дела, и они тогда приходят на совсем короткое время, там или здесь появляются. And whenever it is required that they have to take an incarnation and lead the whole life and for some specific work, then they come into bodies. А когда возникает необходимость им присутствовать в течение всей инкарнации, тогда они приходят, рождаются как люди и в течение всей жизни присутствуют здесь своей. What we have to remember is, что мы должны помнить?
their consciousness is unlimited. They have no limitation. Это то, что их сознание, оно безгранично. So they can exist, they can work simultaneously also in all these planes. Поэтому они могут существовать и работать одновременно на всех планах, не только на одном. That is why you find them mentioned in the Vedas, you find them mentioned in the stories in Puranas. Именно поэтому мы находим упоминания о них и в Ведах, и в разных историях в Пуранах. So, Agastya, even though he is not a member of the Great Bear, but he is on that higher plane, working connectedly with all these members of the Great Bear. А Агастья, хоть он не является одним из 7 мудрецов звезд Большой Медведицы, он на высшем плане всегда работает вместе с ними, в связке с ними. See, here I have mentioned 5 names of the Great Bear. There are other 2 members. Да, и здесь вот в нашем списке присутствует 5 мудрецов из созвездия Большой Медведицы, и есть еще 2. One is called Kashyapa. Одного зовут Кашьяпа. And the other one is called Jamadagni. А другого зовут Джамадагни. So many times they come into physical bodies on this earth also, and they are identified with those names only. И много раз они рождались на Земле или проявлялись на Земле, в физических телах на Земле, и мы их дифференцируем именно вот этими именами. Связываем с этими именами. So when the Lord has come into incarnation as Rama, then Agastya. И когда Господь явился на землю в образе Рамы, Агастья. And in this when Rama came down into human form, because in this avatar Rama has a specific mission, so he came into a complete human form. Вот все-таки к Раме возвращаясь, когда Рама воплотился в Трета-йогу на земле, он пришел именно в полностью человеческой форме, как человек, родился, потому что у него была особая миссия для этого рождения. So then Vasishtha was the guru not only for Rama, even for his forefathers, predecessors, for all of them also, Vasishtha was there, first guru. Во времена, когда рос Рама, значит, у Рамы и его 3 братьев был учителем Васиштха, мудрец Васиштха. Они учились у него в ашраме. And Vishwamitra is another guru also to Rama. И Вишвамитра тоже был одним из гуру Рамы, одним из учителей Рамы. You see, for a new person, if you see, if Rama is the Lord of the universe came into incarnation, why he needs gurus? Ну и с обыденной точки зрения мы можем подумать, что если Рама, сам Господь, явился на эту землю, зачем ему вообще какие-то учителя? So even the Lord of the universe, when he comes into incarnation, the physical form, he follows the tradition which was laid down by him as the Lord of the universe.
Объяснением является то, что даже когда Господь Вселенной рождается на земле в человеческой форме, то Он сам должен следовать тем всем традициям, которые Он сам установил как Господь Вселенной для людей. Сам должен следовать этим правилам и традициям. So the father of Rama, Отец Рамы, Dasharatha, he has no children. у него не было детей. He was a great emperor. Он был великий император. And he has everything, but у него было все. No successors, no children. Но не было наследников. Then this Vasishtha, и тогда Васиштха, he planned a great ritual. Он устроил очень великий ритуал. And he did this ritual, and all these great rishis also attended this ritual. И во время проведения этого ритуала все вот эти почитаемые риши, они тоже присутствовали, все мудрецы. And this ritual he has planned when he knew that the Lord now want to incarnate, then he made Dasaratha to follow this ritual. И Васиштха, он запланировал этот ритуал тогда, когда он узнал, что сам Господь Вселенной собирается родиться на земле, и тогда он пришел к Дашаратхе и сказал, что ему нужно провести этот ритуал. So it is very subtle. All of them, they follow the divine plan. Потому что все эти риши, мудрецы, они следуют божественному плану. So therefore Vasishtha waited until he got the indication that the Lord is now going to incarnate, and then he made him to make this ritual. Ждал знака, когда ему дадут знать о том, что Господь готов родиться, тогда он пришел к Дашаратхе и сказал, давай делать ритуал. So Dasaratha, along with his 3 wives, и Дашаратха со своими 3 женами, he followed this ritual. Провел этот ритуал. Then at the completion of this ritual, и к концу проведения этого ритуала, from the fire of the ritual, из огня жертвенного этого обряда, этого ритуала, из ритуального огня, there is the manifestation of the deity of this, вышло божество, who has given a recipe, a divine recipe to Dasaratha. Вышло божество и дало Дашаратхе божественный рецепт. And instructed him to distribute this to his wives. Recipe, Recipe. И он сказал, что Дашаратха должен отдать этот рецепт своим 3 женам. And all this happened in the direction of Vasishtha. И все это проходило под водительством, под руководством Васишты. So, following this, the wives of Dasaratha got pregnant. И благодаря всему этому жены Дашаратхи понесли. And they delivered 4 sons. И они родили 4 сыновей. So one wife got twins, and the other 2 wives. Одна из жен родила близнецов, а 2 другие родили по сыночку. And under the guidance of Vasishtha only, all the sacraments for all the 4 children were conducted by Dasaratha.
Все необходимые ритуалы, связанные с рождением детей, были все проводить только Васиштой. Дашаратха так велел. Because pregnancy, the procedure of pregnancy and all this also is considered to be a holy ritual to bring the higher souls. Потому что беременность и все, что связано с рождением ребенка, это считается тоже священным ритуалом, потому что это священный ритуал, который призван привести какую-то душу на землю, высокую душу на землю. And the childbirth is considered to be very holy. И рождение ребенка считается очень священным процессом. And the sacraments commence from that moment when the child is born. Sacraments. The sacraments are like marriage is also a sacrament. Ну и обряды проводятся вот с самого рождения. Обряд. Не только причастие, все обряды. Потому что он сказал, что свадьба это тоже. Naming the child is a sacrament. Yes. Например, когда дают ребенку имя, это тоже обряд. Обряды, это все обряды. Я вспомнила слово. In the Guru Pujas you have seen. Да, вы видели на Гуру Пуджи все эти обряды. We are given names to newly born children. Мы давали имена детям. And first stable food also. Да, первую еду твердую давали детям. And then making them write first letter. Потом первую букву с ними писали. Все это обряды. And also the Upanayanam. Священнодействие, обряды священные. And the initiation into Gayatri, the Upanayanam. И также инициация в Гайатри. Таинство и обряд синонимы. Таинство, хорошее слово, да. So in that manner, because Vasishtha is the guru for the whole clan of Rama, so таким образом, Васишта, который был гуру всего рода Рамы, он присутствовал и проводил все это. And then after that, even all the education, the Vedic education to Vedas and all the sciences, that is also under the Впоследствии, когда дети подросли, все обучение, образование, посвящение Веды, изучение Вед, все это давал Васиштха. And also all the required training also for the prince from the very childhood. That means how to use weapons, how to use. Также все остальные необходимые, все вещи, которым обучают наследников царских дворов, там владению оружием и прочее, все это давал им Васиштха. And how to use even spiritual powers. Как использовать свою духовную силу, он учил. Because there are two types of weapons. One is called astra. То есть он их учил владению оружием. И есть два вида оружия. Первое оружие называется астра. In astra you don't find any physical weapon. И астра это оружие, которое не имеет никакой физической формы. You will invoke the particular power and direct this power. Мы вызываем определенную силу, и она действует. И вот это вот оружие называется астра. And the physical weapons are called shastras.